जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, गीताजीना त्रीजा अध्यायनो आ छेल्लो श्लोक 43मो श्लोक अहीं कर्मयोग पूरो थाय छे। बीजू भगवाने 42मा श्लोकमां वात करी, 41मां एवुं कीधुं के तारे इंद्रियोने काबूमां राखवो जोईए, वशमां करवी जोईए। अने 42मा श्लोकमां भगवान कृष्णए अर्जुनने वात करी के भाई आ इंद्रियो छे ने शरीर करता सूक्ष्म छे, बळवान छे, व्यापक छे, श्रेष्ठ छे। अने इंद्रियो करता मन ए सूक्ष्म छे, अने मन करता बुद्धि सूक्ष्म छे, अने बुद्धि करता सह एवो शब्द वापरो, तू सह अने ते एटले काम, कामना ए छे। अने हवे 43मा श्लोकमां भगवान कृष्ण अर्जुन ने एवं कहे छे कि एवं बुद्धेहे परम बुद्धवा, एवं आ प्रमाणे बुद्धेहे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। एवं एटले आ प्रमाणे बुद्धेहे परम, बुद्धि थी सूक्ष्म एवाने, बुद्धि थी बळवान एवाने, बुद्धि करता पण श्रेष्ठ एवाने बुद्धवा, बुद्धवा एटले ओळखीने, जाणीने शुं करवानुं छे? आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मना एटले पोतानाथी, आत्मनम एटले पोताने, संस्तभ्य एटले वशमां करीने, वश करीने। पछी तो के जही शत्रु महाबाहो, जही एटले हणी नाख, शत्रु एटले शत्रुने, महाबाहो हे महाबाहु, हे महान बाहुवाळा, काम रूपी, काम रूपी, कामना रूपी, दुराशदम एटले दुर्जय एवा, दुर्जय एवा काम रूपी शत्रुने हणी नाख। हे महाबाहु, दुर्जय एवा काम रूपी महाशत्रुने हणी नाख। आ महाशत्रु केवो छे? एवं बुद्धेहे परम बुद्धवा, ए बुद्धि करता श्रेष्ठ ने ओळखीने पछी शुं करवानुं? एक तो सौथी पहेला तारे ए करवुं पड़शे के 41मा श्लोकमां भगवाने कीधुं तारी इंद्रियोने तू पहेला कंट्रोल करी ले, वश करी ले। जो तारी इंद्रियो वश नहीं होय ने तो तू अहीं एमने ओळखवा माटे નીકળીશ ने अहीं इंद्रियो पाછી एमां डूबी जशे, केम के एनुं तो काम ज छे मन सहितनाने हरी लेवानुं। एटले भगवाने कीधुं तारी इंद्रियोने काबू करी, एवं बुद्धेहे परम बुद्धवा, आ जे कांई बुद्धिथी पर छे, श्रेष्ठ छे, व्यापक छे, सूक्ष्म छे, एवाने तारे ओळखी, अने ओळखी लीधा पछी शुं करवानुं छे? तो के आत्मना आत्मनम संस्तभ्य, पोतानाथी पोताने वश करीने। हवे जो आगळना श्लोकमां भगवाने एवुं कीधुं के आ शरीरथी पर छे इंद्रियो छे, इंद्रियोथी पर छे मन छे, अने मनथी पर छे बुद्धि छे, अने बुद्धिथी जे पर छे ते छे आ काम छे। अने ते कई जग्याए रहे छे? तो के ते तो अहममां रहे छे। हवे अहममां रहे छे पण ते तादात्म्यना भावनाने कारणे, तादात्म्यताथी जे जड़ वस्तु छे ए जड़मां छे ने ते देखाय छे, अने ए जड़ साथेनुं तादात्म्य होवाने कारणे शुं थाय छे? ए कामना तमने कोनामां जोवा मळे छे? स्वरूपमां जोवा मळे छे, शरीरीमां, अविनाशीमां जोवा मळे छे। शुं काम? तो के जड़ साथेनुं तादात्म्य छे એટલા માટે, जड़ साथेनुं तादात्म्य छे એટલા માટે। कोई लाल कलर कोईना कपड़ा उपर ચોંટ્યો છે અને હું જઈને એ વ્યક્તિને કદાચ બાજી પડું, એમને હું ભેટી પડું, તો સ્વાભાવિક છે કે મારા કપડા ઉપર લાલ શરીર લાલ કલર આવવાનો છે। શું કામ? કેમ કે એમની સાથેનું મારું જોડાણ છે। અને એટલા માટે જે જળની અંદર આ સ્વરૂપનું જોડાણ થયું, એટલે જળમાં રહેલી કામના છે કોનામાં દેખાણી? સ્વરૂપમાં દેખાણી। એટલે હવે ભગવાન શું કહે છે કે સંસ્તભ્ય આત્મનમ આત્મના, પોતાનાથી પોતાને વશ કરી।
તારે પહેલા તો શું કરવું પડશે? તારે તારી પોતાનાથી તને પોતાને તું વશ કર, કેમ કે તું પોતે છો એક કોની પાસે વિયોગ્યો છો? તું જડ પાસે વિયોગ્યો છો, શરીર સાથે, સંસાર સાથે વિયોગ્યો છે. એટલે સંસારમાંથી તું પહેલા તારી જાતને બહાર કાઢ, અને એ તારે પોતાએ જ કરવું પડશે, બીજો કોઈ કરવા નહીં આવે. પોતાનાથી પોતાનો જે સંબંધ શુદ્ધ સ્વરૂપ સાથે હોવો જોઈએ, અથવા તો ભગવાન સાથે હોવો જોઈએ, એને બદલે તે શું કરી નાખ્યું છે? તે અહમ સાથે, જડ સાથે, સંસાર સાથેનો સંબંધ કર્યો છે. એટલું જ નહીં, તું પોતે પણ માની બેઠો છું કે આ હું છું, આ મારું છે. એટલા માટે તારે પોતાને પહેલા તો તારા સ્વભાવ, તારા સ્વરૂપ જે છે ને એમને તારે પોતાનાથી પોતાને. અને દર વખતે મિત્રો ભગવાન કૃષ્ણએ જ્યારે બીજા અધ્યાયના 55માં શ્લોકમાં પણ એ જ વાત કરી હતી, સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો શરૂ કરતી વખતે, આત્મન્યવાત્મના તુષ્ટ. તારી સંતુષ્ટિ છે તારા પોતાની અંદર હોવી જોઈએ. ત્યાં જળ સાથે જઈને તું સુખ ભોગવવાની આશા રાખે, એ તો કામના છે. હવે સ્વરૂપ પરમાત્માનો અંશ છે, અને સંસારની સન્મુખ જ્યારે એ થાય છે ને ત્યારે એની અંદર કામના જન્મે છે. આ પરમાત્માના અંશ પોતે જ્યારે પોતાનાથી વશ કરી લે છે ને ત્યારે એને ખબર પડે છે કે આ ખોટું, પણ એ જ્યારે સંસારની સામે આવે છે ને ત્યારે કામના જાગે છે. અને કામના શેનાથી જાગૃત થાય છે? આપણે આમની પહેલા જોયું તો અભાવથી જાગૃત થાય. કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે હોય ને તમને એની ઈચ્છા ન થાય. મારી પાસે આ ઘડિયાળ છે તો મને ઘડિયાળની ઈચ્છા નહીં થાય. તમને એમ થાય કે મારી પાસે મોબાઈલ છે તો મને મોબાઈલની, પણ તમારી પાસે છેલ્લામાં છેલ્લો મોબાઈલ હોય, જે લાસ્ટ કોપી બહાર પડી હોય તમારી પાસે હોય, તો તમને બીજો મોબાઈલ લેવાની ઈચ્છા નહીં થાય. હવે હા, એક છે તમારી પાસે જૂનો થઈ ગયો તો નવા લેવાની ઈચ્છા થાય. એનો અર્થ એવો કે નવાનો અભાવ છે. એટલે કામના હંમેશા અભાવમાંથી જન્મે છે. અને આપણે બીજા અધ્યાયના 16માં કે 17માં શ્લોકમાં શીખી ગયા, બીજા અધ્યાયમાં, કે ના અસતો વિદ્યતે ભાવઃ ન ભાવો વિદ્યતે સતઃ. અહીં અભાવ, ન અસતો વિદ્યતે ભાવ, અસતનો અભાવ નથી અને સતનો અભાવ નથી, અને આ નથી તો પછી કામના નથી. પરમાત્માથી વિમુખ થવા છતાં મનુષ્ય છે ને પરમાત્માથી ગમે તેટલો છેટો વયો જાય, ગમે તેવું થઈ જાય, પણ મનુષ્ય વાસ્તવમાં શું ઈચ્છે છે? વાસ્તવમાં એ સત ચિત્ત ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે ને એમની ઈચ્છા કરે છે. અને એ ભૂલ શું કરે છે કે એ પરમાત્માની ચિત્ત સ્વરૂપ ચિદાનંદની ઈચ્છા કરે છે ને એ વાયા સંસારથી કરે છે. સંસારમાંથી મને પ્રાપ્ત થશે એવી ઈચ્છા કરે છે, અને સંસારની સાથે જ્યારે એ ઈચ્છા કરે છે ને એનો અર્થ એવો કે કામના છે. અને તે જ એનું જ નામ કામ છે, બીજું કોઈ છે જ નહીં. અને તેનો નાશ છે કેવી રીતથી થાય? કામનાનો નાશ સંસાર નહીં સાથેના સંબંધનો વિચ્છેદ કરવાથી. જ્યારે શરીરી, જ્યારે અવિનાશી, જ્યારે પુરુષ, જ્યારે આત્મા, જ્યારે પરમાત્માનો અંશ છે એ સંસાર એવા જળ સાથેનો વિચ્છેદ કરશે. એનો અર્થ શું થયો? તો કે આત્મના આત્મનમ સંસ્તભ્ય. એણે પોતે પોતાની જાતને વશ કરી લીધી. એટલે ભગવાન કહે છે દુનિયાના ગમે તેટલી વાતો સાંભળો, ગમે તેટલું વાંચો, પણ જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને વશ નહીં કરો ત્યાં સુધી કામનાઓ જાગૃત થતી રહેશે. તમે તમારી જાતને વશ કરો, સંસાર સાથેના સંબંધ વિચ્છેદ કરો, અને નિષ્કામ ભાવથી જો તમે કોઈ પ્રવૃત્તિ કરશો ને તો એ આપણને બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે, પરમ તત્વ પ્રાપ્ત થઈ જશે. આમ ભગવાને 3જા અધ્યાયના આ શ્લોક એવમ બુદ્ધે પરમ બુદ્ધવા સંસ્તભ્ય આત્મનમ આત્મના જહિ શત્રુ મહાબાહો કામરૂપમ દુરાશદમ. હજુ દુરાશદમ શબ્દ વાપરો તો ભગવાને. કામરૂપમ દુરાશદમ, દુર્જય છે, જેમને જીતવો મુશ્કેલ છે તેવો. અને એમના માટે એક જ રસ્તો છે પોતાની જાત ઉપર તમારે પોતાની જાતને વશમાં કરવાની, તો જ જીતી શકાય. અને એ ખરેખર મુશ્કેલ છે, એટલા માટે ભગવાને દુર્જય શબ્દ વાપર્યો છે કામનાઓને જીતવું હોય. બીજું મિત્ર, 3જા અધ્યાયમાં 43મો શ્લોક પૂર્ણ, એમનો અર્થ એવો કે 3જા અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ થઈ. આજે ઘણા બધા વિડીયો આપણે તમારી સામે રજૂ કર્યા, ક્રમશઃ જે કાંઈ મારી સમજણ પ્રમાણે ચાલ્યું જાય છે. તમે પણ બહુ ઉદાર હૃદયથી સ્વીકારો છો
બીજું આપણે પ્રથમ જ્યાં અધ્યાય પૂર્ણ કર્યો હતો ત્યાં પુષ્પિકા આપી હતી એક અલગ વિડીયોથી, બીજા અધ્યાયમાં નહોતી આપી. એમ અહીંયા પણ આપણે અલગથી આપણે પુષ્પિકા આપવા નથી માગતા, પણ એમ છતાં ત્રીજો અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ ત્યારે જગન નિયંતાએ આપણને હજી સુધી ક્યાંય એવો કોઈ મોટો પ્રશ્ન ઊભો નથી થયો કે જેમને કારણે હું અને તમે રોજ રૂબરૂ આવી રીતથી આ સાયન્સના માધ્યમથી આપણે ન મળી શક્યા હોય. ખરેખર સારી બાબત છે. ભગવાન કૃષ્ણની અસીમ કૃપા છે આપણા ઉપર, મારા એક ઉપર નહીં પણ આ બધા ઉપર ભગવાન એ જગન નિયંતાની કૃપા છે કે આપણે હાથમાં લીધેલું કાર્ય નિર્વિઘ્ને અત્યારે પાર પડતું જાય છે. અને ત્રીજા અધ્યાય ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં સમર્પિત કરતા કદાચ આપણાથી ક્યાંય મન વચન અને કર્મથી ભૂલ થઈ હોય તો માફી પણ માગીએ અને ભગવાન કૃષ્ણને કહીએ ઓમ તત્સદ ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે કર્મયોગે નામ તૃતીય અધ્યાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં ત્રીજા અધ્યાયને સમર્પિત કરીએ. ત્રીજા અધ્યાયમાં પદની સંખ્યા કુલ 566 અને કુલ 1454 જેટલા અક્ષરોને આપણે સમજવાનો અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ક્યાંય ભૂલ રહી ગઈ હોય, કોઈ પણ બાબતમાં ક્યાંય એવું થયું હોય સમજણમાં, તો ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે માફી સાથે ત્રીજા અધ્યાયને પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.